اگر انسان کی نیت میں تھوڑا سا بھی فتور آ جائے، تھوڑا سا بھی، نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، قربانی ضائع۔ ہر عمل کے لیے میرے بھائیوں اطاعت ضروری ہے، اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ ہر عمل کے پیچھے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تصاویر کا دور ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل والی مصیبت موجود ہے۔ جانور خرید کرنے کے لیے جا رہے، تصویر الگ ہے، منڈی میں پہنچے، تصویر الگ ہے، خریداری کے لیے بات چیت ہو رہی، تصاویر الگ ہیں۔ جانور خرید کرنے کے لیے دیکھ رہے، تصویر الگ ہے، پھر خرید کر لیا، تصویر الگ ہے، پیسے دینے لگے، تصویر الگ ہے، منڈی سے لے آنے لگے، تصویر الگ ہے، منڈی سے باہر جانور لے کے آئے، تصویر الگ ہے، جانور کو سواری پہ سوار کرنے لگے، تصویر الگ ہے، اور راستے میں جب چلنے لگے ویڈیو الگ ہے، جب گھر پہنچے تصویر الگ ہے، جب جانور کو اتارنے لگے تصویر الگ ہے، اور جب جانور کو کھڑا کیا تصویر الگ ہے، اور اس کے بعد جانور کو کھلانے لگے تصویر الگ ہے۔ پھر جانور کے قریب جا کے جانور کے ماتھے پہ، جانور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تصویر لیجئے، اور یہ تصویر لے کے فیس بک پہ چھوڑ دیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جی نے مہنگا ترین جانور خرید کیا ہے، اور یہ قربانی کرنے کے لیے خرید کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کام کی الگ الگ تصویر جو بنائی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے لاکھوں کا جانور خرید کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ کسی صاحب نے 4 جانور لاکھوں میں خرید کیے ہیں، معلوم نہیں 2 کروڑ کے 3 کروڑ کے 4 جانور، 4 بیل وہ خرید کر کے لایا ہے۔ فیس بک پہ تصویر آ گئی ہے، قیمت بھی لکھ دی گئی ہے، تصویر بھی ڈال دی گئی ہے، خریدار کی بھی تصویر ہے، بیل کی بھی تصویر ہے، اور ساتھ قیمت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قربانی ہے، یہ اخلاص ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ میں اگر کہوں شاید کہ آپ کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے ان تصویروں کے اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فیس بک پہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ واٹس ایپ گروپ میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تصاویر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک طرح صدقہ ہے، یہ بھی ایک طرح قربانی ہے۔ ہاں جی، صدقہ دینے والا پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ منڈی کی تصویریں، جانور کی تصویریں، خریداری کی تصویریں، لوڈنگ کی تصویریں، چڑھانے کی تصویریں، اتارنے کی تصویریں، اور پھر شامیانہ لگا کے اس کے نیچے کھڑا کرنے کی تصویریں، چارہ ڈالنے کی تصویریں، اور جانور کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے باڈی پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بنوانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اخلاص ہے؟ یاد رکھیے، اگر یہ ریاکاری ہے، یہ نام نمود اور شہرت ہے، پبلسٹی کی خاطر، لوگوں کو بتانے اور دکھلانے کی خاطر، اگر انسان یہ عمل کرتا ہے
याद रखिए, लोगों में तो इंसान को शोहरत मिल जाएगी, नामवरी हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और कहा जाएगा फला हजरत जी ने, फला कारी साहब ने, फला इमाम साहब ने, मैं आपका नाम नहीं लेता, फला इमाम साहब ने, फला बड़े साहब ने इतने लाखों का जानवर खरीद करके अल्लाह के राह में ज़िबा कर दिया है। ऊँट लाखों का खरीद किया, नहर कर दिया, बैल लाखों का खरीद किया, ज़िबा कर दिया है, बोटियां बना दी, ये कर दिया और वो कर दिया। मेरे भाइयों, अगर नियत इंसान के इंसानों को दिखाना मकसूद है, इंसानों में तो शोहरत मिल जाएगी, लेकिन क़यामत का दिन आएगा एक ज़र्रा के बराबर भी इंसान को उसका अमल फ़ायदा नहीं देगा। लाखों रुपए ज़ाये, बेकार, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो याद रखिए, हर अमल के पीछे इखलास का होना ज़रूरी है, इखलास का होना ज़रूरी है। मुखलिस बनिए, मुस्लिम बनिए, सही पक्के मोमिन बनिए। कुर्बानी आप ज़रूर करें, हर साहिब हैसियत पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, हर साहिब हैसियत पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। फरमाया, जो बंदा कुर्बानी की ताकत रखता है, कुर्बानी नहीं करता, वो हमारे ईदगाह में ना आए, मुसलमानों के साथ नमाज ना पढ़े। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जो बंदा कुर्बानी खरीद करने की ताकत तो रखता है, नहीं करता, क्या फ़ायदा है? लाखों रुपए लगाएंगे, हज़ारों रुपए लगाएंगे, इससे बेहतर है ईद के लिए शॉपिंग कर लेंगे, बीवी के बेहतरीन सूट खरीद करेंगे, बच्चों के बेहतरीन कपड़े और जूते खरीद करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। जानवर की खरीदारी का क्या फ़ायदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसे बंदे को मुसलमानों के ईदगाह में नहीं आना चाहिए। और फरमाया, जब तुम जानवर की खरीदारी करने लगो, देखो कहीं जानवर काना तो नहीं, देखो कहीं जानवर बीमार तो नहीं, देखो कहीं जानवर लंगड़ा तो नहीं, देखो कहीं जानवर बुरा तो नहीं, ऐसा बुरा कि जिसकी हड्डियों में गोदाई ना हो, वो चल ही ना सके, कमज़ोर है, लागर है। और उसके बाद देखो कि जानवर दुम कटा तो नहीं, फिर ये देखो जानवर सींग टूटा तो नहीं, फिर ये देखो कि जानवर कान चिरा तो नहीं, फिर ये देखो कान कटा तो नहीं, फिर ये देखो कान में सुराख तो नहीं। ये वो ऐब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं कि एक जानवर की खरीदारी के वक़्त इन अयूब को देखना होगा, उनकी आँखों को देखना होगा, उसके सींग को देखना होगा, उसके कानों को देखना होगा, उसके पाँव और टांगों को देखना होगा, उस जानवर की पूरी बॉडी को देखना होगा। और ये भी देखना होगा, आप चला के देखें कहीं चलने में लंगड़ापन तो नहीं है, हाँ जी, और चलने में उसको दुश्वारी तो नहीं है, कमज़ोर ना हो, फरबा हो, मोटा ताज़ा हो, बेहतरीन खूबसूरत जानवर हो। फरमाया, तुम दुनिया में कुर्बानी करोगे, क़यामत वाले दिन जहाँ तुम्हारे और आमाल का वज़न किया जाएगा, तुम्हारे खरीद किए हुए जानवर जो कुर्बानी के लिए खरीद करके तुमने ज़िबा कर दिया, यहाँ तुमने खा लिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कुर्बानी वाला अमल महफूज हो गया है। क़यामत के दिन जहाँ और नेकियों का सवाब मिलेगा, इस नेकी का भी अल्लाह के यहाँ तुम्हें सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके पीछे इखलास का होना ज़रूरी है, तकवा का होना ज़रूरी है, शोहरत ना हो, रिया ना हो, दिखलावा ना हो। एक दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे हदीस याद आई, सहाबा बैठे हैं, आपने शाह फरमाया, हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं आपको दज्जाल के फितने से भी संगीन फितना ना बताऊं? सहाबा अर्ज़ करने लगे, महबूब ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, दज्जाल के फितने से संगीन फितना वो क्या है? उसको रिया कहते हैं, उसको दिखलावा कहते हैं, उसको शोहरत कहते हैं, उसको नाम नमूद कहते हैं। नामवरी की खातिर जो अमल किया जाए और उसके पीछे पहाड़ों जितना वजन क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ रेत के ज़र्रे के बराबर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर इखलास के साथ बंदा अमल करता है, रेत के ज़र्रे के बराबर भी अगर अमल करेगा, क़यामत वाले दिन वो रेत के ज़र्रे के बराबर किया हुआ अमल
پہاڑوں سے بھی بڑھ جائے گا، پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیو شرط جو ہے وہ اخلاص کی ہے، بندہ مخلص ہو۔ فرمایا جانور کی خریداری کے وقت یہ عیب نہ ہو، اگر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی اگر پایا گیا، اللہ کے ہاں اس جانور کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جانور کی خریداری کے وقت شریعت خریدار کو حکم دیتی ہے اس کے کان میں عیب نہ ہو، اس کے ناک میں عیب نہ ہو، اس کی آنکھوں میں عیب نہ ہو، اس کی باڈی پوری صحیح سلامت ہو، عیب دار نہ ہو، تب قبول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہی عیب جانور کے خریدار میں اگر ہو تو اس کا عمل اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوگا؟ خریدار کا کان بھی عیب دار، خریدار کی آنکھیں بھی عیب دار، خریدار کا دل بھی عیب دار، قربانی کرنے والے کا پوری اس کی باڈی جو ہے وہ عیب دار ہے، عیبوں سے بھری ہوئی ہے، نہ اس کا ظاہر پاک ہے نہ اس کا باطن پاک ہے۔ یاد رکھیے اگر قربانی والے جانور میں ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا گیا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اگر قربانی کرنے والے انسان کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا ہوگا، اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہوگا، اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا ظاہر پاک ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے، ہمارے دلوں کے اندر عیب ہے، ہمارے دلوں کے اندر خرابی ہے، ہمارے دل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یاد رکھیے ظاہر پاک ہے، باطن صاف نہیں، باطن پاک نہیں، اس کے اندر شکایات بھری ہوئی، غیبتیں بھری ہوئی، چغلیاں بھری ہوئی، گیلے بھرے ہوئے، شکوے بھرے ہوئے، نفرتیں بھری ہوئی، اور یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ موجود ہیں، یاد رکھیے قربانی کے اندر اگر عیب نہ ہو، قربانی کرنے والے کے اندر اگر عیب ہو، اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ عمل تب قبول ہوگا جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا باطن بھی پاک ہو۔ اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے عمل کو صاف کرنا ہوگا، اور اپنی باڈی کو بھی صاف کرنا ہوگا۔ ہاتھ میں عیب نہ ہو، انسان کے دل و دماغ میں عیب نہ ہو، انسان کے پاؤں میں عیب نہ ہو، انسان کی زبان عیب دار نہ ہو، انسان کے کان عیب دار نہ ہو، اور انسان کے دل بھی عیب دار نہ ہو۔ میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو صاف کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں خرابی آ گئی، پورا کا پورا باڈی جو ہے انسان کی خراب ہو گئی، انسان تباہ ہو گیا۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، انسان کا جسم محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا ساری باڈی صحیح، اگر وہ خراب ہو گیا ساری باڈی خراب۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا یہ چھوٹا سا دل کا یہ گوشت کا ٹکڑا اگر یہ صحیح ہے، ہر عمل قابل قبول ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں تو یاد رکھیے اس میں نفرت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں حسد ہو، اس میں کینہ ہو، اس میں گلہ ہو، اس میں شکوہ ہو، اس میں غیبت ہو، اس میں چغلی ہو، یاد رکھیے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کیا تھا؟ یمشی بن نمیمہ، چغلی کیا کرتا تھا، زبانوں کے اوپر گلے اور شکوے کیا کرتا تھا، لوگوں کے گلے، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، تباہی اور بربادی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی موت کے بعد اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ زبان بھی انسان کو تباہ کر سکتی ہے، یہ دل بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر انسان کی زبان پاک رہی، انسان کا دل پاک رہا، انسان کی پوری باڈی صاف ستھری ہے،
ہے इस साफ सुथरे लहजे के अंदर रहते हुए इंसान नमाज पढ़े मकबूल, रोज़ा रखे मकबूल, हज करे मकबूल, जिहाद करे मकबूल, ज़कात दे मकबूल, कुर्बानी करे मकबूल, सदका करे मकबूल, खैरात करे मकबूल, ये सारे अमर मकबूल हैं। अगर इसके अंदर इंसान की खराबी आ गई तो याद रखिए इंसान के सारे अमल तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। इसके साथ ये जो अय्याम जिन से हम गुजर रहे, ये कुर्बानी के ये 10 अय्याम जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके अंदर किया जाने वाला हर अमल जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अंदर तकबीरात का एहतमाम होना चाहिए, अगर हो सके तो रोज़ों का भी एहतमाम होना चाहिए, नहीं तो बिलखुसूस यौम अरफा का रोज़ा जो 9 ज़िलहिज्जा के नाम से याद किया जाता है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा मेरे भाइयों को रखना चाहिए। सही हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस दिन में रोज़ा रखता है, इस दिन में रोज़ा रखता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल माज़िया अन युकफ्फिर अस्सनतल माज़िया क़ब्लहा व बअदहा, कि अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जो ज़िलहज की 9 तारीख का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये 9 ज़िलहज मंगल का दिन बन रहा है क्योंकि बुध को कुर्बानी है ना, बुध का दिन कुर्बानी का दिन है, 10 ज़िलहज्जा का दिन है और 9 को आपने सोमवार का दिन गुजार के जब मंगल की रात आप सोने लगेंगे, रोज़े की नीयत आप करके सोएं, सुबह उठें, सहरी खाएं, एक रोज़ा आप रखेंगे, अल्लाह इंसान के ज़िंदगी के 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमा देगा। और तकबीरात का भी एहतमाम होना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, घरों में, बाज़ारों में और इन जगहों पे जो है तकबीरात का एहतमाम होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो बाज़ार की तरफ चले जाया करते थे और बाज़ार की तरफ जाके कोई काम नहीं होता था, लेकिन आते और जाते बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ा करते थे। और तकबीरात के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये तकबीरात पढ़नी चाहिए। अब इसमें इख्तिलाफ है कि तकबीरात का आगाज़ कब से हो, इसमें उलमा का इख्तिलाफ कसरत के साथ मौजूद है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुमुल्लाह इनका मौक़िफ़ है तकबीरात 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर अय्याम तशरीक़ की असर की नमाज तक जो है ये पढ़नी चाहिए। और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि तकबीरात का जो वक्त है 10 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की फजर तक जो है आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन इनमें राजे कौल जो है हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जो फ़तहुल बारी के मुसन्निफ़ भी हैं, मुअल्लिफ़ भी हैं और सही बुखारी के शारे भी हैं, उन्होंने सही बुखारी शरीफ में उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इनके तअय्युन में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस तो मौजूद नहीं कि तकबीरात का आगाज़ कब से होना चाहिए। अगरचे सहाबा कराम में मसलन सैयदना अली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मौक़िफ़ ये है कि तकबीरात का जो वक्त है 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक जो है ये कहना चाहिए। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की एक रिवायत कि कान अलीयुन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु युकब्बिरु मिन सलातिल फज्र यौम अरफा इला सलातिल अस्र मिन आखिर अय्याम तशरीक़, और ये मुसन्निफ़ इब्न शैबा की इसकी सनद सही है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल था युकब्बिरु मिन गदात अरफा इला सलातिल अस्र मिन आखिर अय्याम तशरीक़। मुस्तदरक हाकिम की, सुनन बैहक़ी की इसकी सनद भी सही है। देखें इख्तिलाफ उलमा का अगरचे इसके अंदर मौजूद है कि तकबीरात का आगाज़ कब होना चाहिए। अगर आप ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से भी तकबीरात अगर पढ़ेंगे
تو اس حدیث سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آئی ہے، فرمایا ان ایام کے اندر کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تکبیرات کا پڑھنا بھی جو ہے یہ بھی ایک طریقے سے عمل ہے۔ اگر آپ یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے شام تک آپ تکبیرات پڑھیں گے تو یہ بھی عمل ٹھیک ہے۔ اگر آپ ذو الحجہ کے 8 تاریخ سے جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ 8 ذو الحجہ سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں، تکبیرات کہنا شروع کریں اور ذو الحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک آپ پڑھتے رہیں تو یہ عمل بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جس کو جو مسئلہ سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔